इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। तो आप बताइए, हमारे गांव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हल्दीबारी के अंदर हमने दो आदमी को देखा। एक आदमी एक नंबर का हरामखोर, हराम खाने वाला, मौलाना तनवीर साहब। हमारे गांव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हल्दीबारी के अंदर हमने एक ऐसा आदमी को देखा जिसके पास दुनिया के अंदर बड़ी दौलत थी, बड़ा रोबो दबदबा था। वो लोगों पर जुल्म करता था, अपने पड़ोसी पर जुल्म करता था, अपने भाइयों का हक मारा था, अपनी बहनों का हक मारा था। मौलाना साहब वो जिंदगी भर लोगों पर जुल्म करता था, अन्याय करता था, अत्याचार करता था। एक दिन मौत आई, वो आदमी मर गया। और हमारे गांव के अंदर हमने एक ऐसा आदमी देखा है जिसने पूरी जिंदगी नेकी करता रहा, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, कभी हराम का एक लुकमा भी अपने अंदर ना डाला। हमेशा वो लोगों के साथ सत्य, यानी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता रहा, लोगों के साथ यानी अच्छी तरीके से वो चलता रहा, कभी किसी पर जुल्म न किया, कभी अपनी जबान के जरिए से वो या किसी चीजों के जरिए से वो कभी लोगों पर जुल्म न किया। मौत एक दिन आई, वो भी मर गया। अब मौलाना तनवीर साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि एक आदमी जिसने जिंदगी भर लोगों पर जुल्म करता रहा, अन्याय करता रहा, अत्याचार करता रहा, मौत आई, वो मर गया, लेकिन उसने पूरी जिंदगी जो लोगों पर जुल्म किया तो उसका बदला कहाँ मिला? और एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी नेकी करता रहा, उसको उनकी नेकियों का बदला कहाँ मिला? क्योंकि मौत आई, वो भी मर गया, वो भी मर गया। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देता है, वो लोगों कहीं तुम्हारे जहन के अंदर ये सवाल न पैदा हो जाए, सवाल पैदा होने से पहले ही जवाब देता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ओ दुनिया वालों सुनो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। कल कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा तुम्हारे आमाल का बदला दिया जाएगा। তাহলে এই যে একটি প্রশ্ন যে একজন ব্যক্তি সারা জীবন মানুষের উপরে অন্যায় অত্যাচার করলো, মরে গেল, কই মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করেছিল তার তো শাস্তি পেল না? বা একজন লোক সারা জীবন নেকির কাজ করলো, সেও মারা গেল, কিন্তু কই নেকির কাজ করেছিল সে তো তার বদলা পেল না। তাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উত্তর দিচ্ছেন, ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুর। শুনো, একটা এমন দিন রয়েছে যেদিন তোমাকে তোমার আমলের পুরা পুরা হিসাব বা পুরা পুরা তোমাকে বদলা দেওয়া হবে বা আজর দেওয়া হবে। আজকে আমাদের সমাজের কোন কিছু লোক আছে না, আজকে তার কাছে ক্ষমতা আছে বলে করতে পারবে। একজন আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু নেতা একটু পাওয়ার হয়ে গেছে, এমএলএ হয়ে গেছে, এমপি হয়ে গেছে বা মেম্বার মুখিয়া প্রধান হয়ে গেছে বলে নিজেকে বিশাল কিছু মনে করছে, গরিব মানুষের উপরে অন্যায় অত্যাচার করছে। আমি আপনার গ্রামের কথা বলছি না, মানে যারা এরকম তাদের কথা বলছি, এরা অন্যায় অত্যাচার করছে। কেন? কারণ পুলিশ তার পকেটে, পুলিশ তার কি করতে পারবে? মানুষকে মেরে দিল, অন্যায় করলো, অত্যাচার করলো, কারো জমি নিজের করে নিল, পুলিশ কি করবে? ভাই পয়সা है, इसका मतलब सब कुछ है। বুঝতে পারলেন না? বা আমাদের সমাজে এমন দেখতে পাওয়া যায় যে কোন পয়সাওয়ালা লোক যদি কোনো গরিবের উপরে অন্যায় অত্যাচার করে, তাহলে গাঁওয়ালা মানে গ্রামবাসীও পয়সাওয়ালা দিক থেকেই কথা বলে, গরিবের দিক থেকে খুব কমই কথা বলে। এটা একটা বাস্তব, ये भी हकीकत है। आप माने या ना माने, पर ये तल्ख हकीकत है मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ। दुनिया के अंदर पावर है, आप लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, सोच रहे आपका कोई कुछ आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन याद रखिए, एक ऐसा भी दिन है, एक ऐसा भी दिन है जिस दिन ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपकी दौलत काम आएगी और ना आपका पावर काम आएगा। रब बयान फरमाता है, वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, पूरा पूरा। তাহলে কি বুঝতে পারলাম? দুনিয়াতে আমরা যা কিছু করব, দুনিয়াতে তার ফল আমরা পাই या না পাই, কিয়ামতের দিবসে তার ফল আমরা অবশ্যই পাবো। তাহলে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। খুব ঠান্ডা মাথায় শুনবেন। আদত নেই মানে আমার আদত নাই এরকম পরিবেশে বক্তব্য রেখে, তারপরেও আমি আপনাদের জন্য রাখছি।
কারণ আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি, আপনারা আমার নানির এলাকার লোক বলে। তো তাহলে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রথম নাম্বার কি, कुल्लू नफ्सिन दायिक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दूसरी चीज, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कल कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শ্রোতা ভাই সকল, যদি আপনাদের খাওয়ার প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনারা খেতে পারেন, কারণ এখন হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য আপনাদের বলছি, যদি আপনাদের প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনারা খেতে পারেন। এখানে খোলা আছে, এই কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। তো দো চিজ समझ में आ गई, দুটি জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম। এবার আসেন মেন জিনিস যেটি আমি আপনাদের কাজকে বুঝাতে চাইছি, সেটি কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আগে বলছেন, ফামান যুহজিয়া আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাস। ओ दुनिया वालों सुनो, आज तुम दुनिया के अंदर दौलत के पीछे भाग रहे हो, आज तुम दुनिया के अंदर, आज तुम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो, आज तुम दुनिया की कामयाबी हासिल करने के लिए आज तुम 17 घंटा मेहनत करते हो और दुनिया की कामयाबी को तुम असल कामयाबी समझते हो। रब बयान फरमाता है, वो लोगों तुम जिसे कामयाबी समझते हो वो असल में कामयाबी नहीं है। फिर कामयाबी क्या है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। असल कामयाबी तो यह है कि तुम दुनिया के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारो कि अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत की रोज तुम्हें जहन्नम के आजाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। फक़द फाज़, तो यही कामयाब है, तो ही कामयाब है। এর মানে কি? এর মানে হলো ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। আসল সফলতা হলো দুনিয়াতে এমন ভাবে তুমি জীবন যাপন করো যাতে করে কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এটাই হলো মানে জান্নাত পাওয়া, জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়া, জান্নাতে চলে যাওয়া, এটাই হচ্ছে একজন মুমিনের জন্য, এটাই হচ্ছে একজন মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, আজকে কি আমরা সেই সফলতার দিকে যাচ্ছি? জি না। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আর আমি আশাবাদী আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন, কারণ আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে আপনারা শুনছেন, আমি সেটা বুঝতে পারছি। আপনার নজরে সফল ব্যক্তি কে? সফল ব্যক্তি দুনিয়াতে কে? কেউ বলতে পারবেন সফল ব্যক্তি কে? আচ্ছা, বুঝতে পারলেন না, উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি। আপনার বাড়িতে একটি বেটি আছে, মা বোন একটু ভালো করে শুনবেন, ডটার, মেয়ে, কন্যা সন্তান, আমরা সাধারণ ভাষাতে বেটি বলি। আপনার বাড়িতে একটি বেটি আছে, মাশাআল্লাহ দিনদার বা খুব সুন্দর বেটি। দুই পক্ষ থেকে মানে দুটি ছেলের পক্ষ থেকে আপনার বাড়িতে একই সাথে পেগামে নিকাহ মানে বিয়ের সম্বন্ধ আসলো, বিয়ের পেগাম নিয়ে আসলো। যে বিয়ে নিয়ে আসে বাড়িতে, আপনাদের এলাকাতে তাকে কি বলা হয়? কে বলবেন কি বলা হয়? ঘটক বলা হয়। তো ঘটক দুটি ছেলের বিয়ে নিয়ে আপনার বাড়িতে চলে আসলো, আপনাকে এসে বলছে, চাচা মেয়ের বিয়ে দিবা? আমার কাছে দুটি ছেলে আছে। বলছে হ্যাঁ অবশ্যই, মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তো বলো দুটি ছেলের মধ্যে ওই ছেলেটি আর ওই ছেলেটি, মানে দুটি ছেলের বায়োডাটা ওর সম্পর্কে কিছু বলো। তখন ওই ঘটক তখন ওই দুটি ছেলের বায়োডাটা বা তার সম্পর্কে ওই মেয়ের বাবার সামনে রাখছে। কি? একটা ছেলে, তার নাম হলো আব্দুল্লাহ। এই আব্দুল্লাহ এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, চেহারাতে দাড়িও নাই, হিজড়ার মতো দাড়ি ছেটে রাখে, চেহারাতে দাড়ি নেই, এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে না, মাঝে মধ্যে বিড়ি খায় আর মাঝে মধ্যে একটু করে মদ খায়। কিন্তু চাচা আব্দুল্লাহর বাপের দহমনার বাজারে বা রাসাকুয়ার বাজারে এক জমি আছে, একদম মেন রোডের পাশে, একদম মেন বাজারে। ওই জমির মূল্য এখন মিনিমাম 5 কোটি টাকা, 5 কোটি টাকা ওই জমির মূল্য।
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর ওই ছেলেটা বলছে ওই ছেলেটা ওর নাম হলো আব্দুর রহমান, ওই আপনার ওই কি বলে হলদিবাড়ি মাদ্রাসায় পড়ায়, ওই 7,000 টাকা মাইনে পায়, চেহারাতে সুন্দর দাড়ি রয়েছে, মাশাআল্লাহ ছেলেটা খুবই ভদ্র, খুবই নম্র, 5 ওয়াক্ত নামাজি, মিথ্যে কথা বলে না, বিড়ি খায় না, সিগারেট খায় না।